गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आम प्लस टू द्वितीय वर्षर भारत इतिहास बा इंडियन हिस्ट्री बहीटी को पढ़ा जार पंचम अध्याय कलिंग युद्ध और मौर्य शासन प्रणाली रही जार पार्ट वन आगु आम पढ़ी सारी। आज पार्ट टू टी को आरंभ करवा। पार्ट टू रे आज आमर रही कलिंग युद्धर फड़ाफड़ और मौर्य शासन व्यवस्था। भिडियोटी को आरंभ करने आगु पार्ट वन रे जहाँ आम डिस्कसन करूँ पढ़ी से विषय टिके डिस्कसन करवा। पार्ट वन रे आम पढ़ी कलिंग युद्ध विषय। कलिंग युद्ध अशोक सिंहासन आरोहण अशोक सिंहासन आरोहण करते ख्रीष्टपूर्व 273 एवं तार सिंहासन आरोहणर 4 वर्ष पर तांकर अभिषेक उत्सव होता ख्रीष्टपूर्व 269 एवं अभिषेक उत्सवर 8 वर्ष पर कलिंग युद्ध होता ख्रीष्टपूर्व 261। पुणी आम पढ़ी कलिंग युद्धर अभियान पछरे विभिन्न कारण जो रही सेगुड़िक विषय राजनैतिक कारण, अर्थनैतिक कारण, वाणिज्यगत कारण एवं किंवदंती भित्तिक कारण एसबू आम पढ़ी सारी। आज आम कलिंग युद्धर फड़ाफड़ विषय बढ़िबा। प्रथम जानिबा कलिंग युद्ध विषय। आमर पेज नंबर 109 रही किंवदंती भित्तिक कारण आम पढ़ी सारी। आम कलिंग युद्ध रही से आरंभ करवा। युद्धर कारण जहाँ हेउना कहीं बहु प्रत्याशित कलिंग युद्ध भुवनेश्वर दयानदी कूड़े ख्रीष्टपूर्व 261 घटी। तो कौन कहुच्छी ना कलिंग युद्धर विभिन्न कारण रही राजनैतिक कारण, सामाजिक कारण, वाणिज्यगत कारण, किंवदंती भित्तिक कारण। तो ये सबू अनेक कारण रही बहु प्रत्याशित कलिंग युद्ध भुवनेश्वर दयानदी कूड़े ख्रीष्टपूर्व 261 घटी। अशोकंकर त्रयोदश शिलालेखरू कलिंग युद्धर भयावहता, यार दुखद परिणाम, मृत और आहत विषय तथ्य मिलता है। यहाँ अंडरलाइन करने पिला माने ऊपर लाइन को भी अंडरलाइन करने ना भुवनेश्वर दयानदी कूड़े ख्रीष्टपूर्व 261 कलिंग युद्ध संघटित होता। आउ जो अशोकंकर त्रयोदश शिलालेख अच्छी जो कलिंग युद्ध विषय वर्णना कराई कलिंग युद्धर भयावहता, यह केते भयानक होता, यार दुखद कौन परिणाम किपर होता, मृतक संख्या, आहतों संख्या एसबू विषय अनेक तथ्य मिलता है अशोकंकर त्रयोदश शिलालेखरू। तो यही जो विशाल गण युद्ध होता एठारे बहु संख्यक लोक मृत्युवरण करने सहित बहु लोक बंदी होते। कलिंग युद्धर वर्णना अशोकंक शिलालेखरे निम्नोक्त प्रकार लिपिबद्ध होती। देखिए किपरि वर्णना होती अशोकंकर जो त्रयोदश शिलालेखरे कलिंग युद्ध विषय। देवानांग प्रिय प्रियदर्शी राजा अभिषेकर अष्टम वर्ष रे कलिंग अधिकार करथिले। एठी देवानांग प्रिय प्रियदर्शी बोली सम्राट अशोकंकु कहा जाइछि। अशोकंक उद्देश्य लेखा जाइछि अशोक राजा अशोक बा सम्राट अशोक अभिषेकर अष्टम वर्ष रे कलिंग अधिकार करथिले। तांकर राज्याभिषेकर अष्टम वर्ष 8 वर्ष पर कलिंग अधिकार करथिले। एही युद्ध रे 1.5 लाख लोक बंदी होइथिले, 1 लाख लोकंक हत्या करा जाइथिला एवं आहुरी बहु गुणा लोक मृत्यु मुखरे पतित होइथिले। माने केते हिंस्र युद्ध होइथिबो एथिरु प्रमाणित होउछि। रक्तरंजित परिवेश, आहतंक चित्कार, कौण क्रंदन, विषादग्रस्त जनतांकर आर्त हाहाकार युद्ध पिपासु उच्चाभिलाषी सम्राट अशोकंकु अत्यंत विचलित करिथिला। तो एते बहु संख्या रे जो लोकंकर समागम होइथिला और सेटा जो युद्ध होइथिला समागम होइकी एकत्रित होइकी तो एते सारा लोकंक जाहाकु कि एठारे गण युद्ध बोली मध्य वर्णना करे जाइछि। एते लोकंकर गण युद्ध बोली कहा जाउछि। तो एते सारा लोक एकत्रित होइथिले आ से युद्ध होइथिला। तो 1.5 लाख लोक बंदी, पुणी 1 लाख लोकंकर हत्या करा जाइथिला। एते बहु मात्रा रे लोकंकर हत्या होइछि, आहुरी बहु गुणा लोक मृत्यु मुखरे पड़िथिले। तो एपरी एक हिंसात्मक युद्ध जोठारे चारिआडे परिवेश कौन होइथिला रक्तरंजित होइथिला, आहत लोकंकर चित्कार, कौण क्रंदन सुना जाउथिला,
ପୁଣି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତ ହାହାକାର, ଏପରି ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ପିପାସୁ ବା ଯୁଦ୍ଧର ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ନୀତି ରଖିଥିବା ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚଳିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ବିଚଳିତ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା ଶାନ୍ତି ଉପାସକ ବୌଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଉପଗୁପ୍ତଙ୍କ ସହିତ। ମନେ ରଖିବ, ଉପଗୁପ୍ତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ। ତ ଅଶୋକ ଯେତେବେଳେ ଉପଗୁପ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଛି, ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ରହିଥିଲା ସେ ସେଥିରେ ଶାନ୍ତି ଭରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଶୋକ ପୁରାପୁରି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ତାକୁ ରାତ୍ରିରେ ନିଦ ମଧ୍ୟ ହେଇନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେ ମାନସିକ ବିଚଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଧାରା ଚଢ଼ୁଥିଲା, ମାନେ ସେ ଶାନ୍ତ ପାଇପାରୁନଥିଲେ। ତ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଶୋକ ଭାବିଥିଲେ କିପରି ମାନେ ସେ ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବେ, କ'ଣ କଲେ ସେ ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଉପଗୁପ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉପଗୁପ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କିପରି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ରହିବ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଟା ମନେ ରଖିବ, ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ। ତାର ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଯଥାର୍ଥରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ମଗଧର ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ଗୋଟିଏ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସଦୃଶ। ଏଇ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ, ଏଇ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧକୁ କେବଳ ମଗଧର ନୁହେଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଇତିହାସର ଗୋଟିଏ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସଦୃଶ କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା ରାଜ୍ୟଜୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ନୀତିର। ଏ ଯେଉଁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ମାନେ ଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ବିନ୍ଦୁସାର, ତୃତୀୟ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କର ତିନି ଜଣ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ, ଏମାନଙ୍କ ନୀତି କ'ଣ ଥିଲା? ରାଜ୍ୟଜୟ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ନୀତି ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର ଅଶୋକଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଶୋକ ଆଉ ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଓ ରାଜ୍ୟଜୟ ନୀତିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ରାଜ୍ୟଜୟ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ନୀତି ଆଉ ଆପଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କଠାରେ? ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଶାନ୍ତି, ସାମାଜିକ ବା ସମାଜର ସମୃଦ୍ଧି ତଥା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରର ଯୁଗ। ଆଉ ଅଶୋକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ଯୁଗ, ସାମାଜିକ ସମୃଦ୍ଧିର ଯୁଗ, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଯୁଗକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶୁ ଫଳାଫଳ ଥିଲା ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ଚରିତ୍ରଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଏହି ଆଶୁ ଫଳାଫଳ ଥିଲା କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କର ତାଙ୍କର ପୁରାପୁରି ଚରିତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପିପାସୁ ଥିଲେ ଅଶୋକ, ସେ କିପରି ଧର୍ମ ପିପାସୁ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, କିପରି ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ପିପାସୁ ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟଜୟ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ନୀତି ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କର। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଶୋକ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ନୀତି, ରାଜଜୟ ନୀତି ହିଁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଯେଉଁ ଭୟାବହ ପରିଣାମ ଦେଖିକି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଜୟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଯେଉଁ ପରିଣାମ ହେଇଛି ତାହା ଅଶୋକଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ବିଚଳିତ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ପୁରାପୁରି ଚରିତ୍ରଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ନିଷ୍ଠୁର ଅଶୋକ ବା ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ସେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି? ଧର୍ମାଶୋକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେବ। ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଯେ ହିଂସା ପ୍ରଣୋଦିତ ତରବାରୀର ଜୟ ଅସଲ ଜୟ ନୁହେଁ। ତ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି ହେଲା ଯେ ହିଂସାକୁ ଆଚରଣ କରିକି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଜୟ ହୁଏ ସେଟା ଅସଲ ଜୟ ନୁହେଁ। ହିଂସାତ୍ମକ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି
ବା ତରବାରୀ ଚଳାଇକି ଯେଉଁ କରାଯାଇଥାଏ ସେଇଟା ଅସଲ ଜୟ ନୁହେଁ। ଅସଲ ବା ପ୍ରକୃତ ଜୟ କେଉଁଟା ନା ଦୟା, କ୍ଷମା, ଦାନ, ସହନଶୀଳତା ଆଦି ମାନବିକ ଗୁଣାବଳୀ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ମଣିଷର ହୃଦୟ ଜୟ କରିହୁଏ ତ ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜୟ ବୋଲି ଅଶୋକ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଅଶୋକଙ୍କର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଦେଖିବା। କଳିଙ୍ଗ ବିଜୟ ଦେବନାମ ପ୍ରିୟ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ମନରେ ଘୋର ଅନୁତାପ ଆଣିଛି। ତ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ବିଜୟ ବା କଳିଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଜୟ କଲା ପରେ ଦେବନାମ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଅଶୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ମନରେ ଘୋର ଅନୁତାପ ବା ଘୋର ପଶ୍ଚାତାପ ଆଣିଛି। ଗୋଟିଏ ଅବିଜିତ ଦେଶକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ହିଂସା, ମୃତ୍ୟୁ, ହତ୍ୟା ଆଦି ଘଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ଅବିଜିତ ଦେଶ ବୋଲି କଳିଙ୍ଗକୁ କୁହାଯାଉଛି। କଳିଙ୍ଗ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଅବିଜିତ ଦେଶ। ତ କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ ଅନେକ ବୀର ପୁରୁଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ଥିଲେ ସେମାନେ, ଏବଂ କେହି ବିଜୟ ଲାଭ କରିନଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ। ତ ଏପରି ଏକ ଅବିଜିତ କଳିଙ୍ଗ ବା କଳିଙ୍ଗ ଦେଶକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ହିଂସା, ମୃତ୍ୟୁ, ହତ୍ୟା ଏସବୁ ଘଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ କଳିଙ୍ଗବାସୀଙ୍କ ଏହି ସାମୂହିକ ନିର୍ଯାତନାର କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେବନାମ ପ୍ରିୟ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଛି। ତ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ଏଠି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗବାସୀଙ୍କର ଏହି ସାମୂହିକ ନିର୍ଯାତନା, କଳିଙ୍ଗବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଏହି ନିର୍ଯାତନା ହେଇଛି ଆଉ ନିର୍ଯାତନାର କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଏପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖରେ। ତେଣୁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରଠାରୁ ଅଶୋକ ହେଲେ ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀର ବାର୍ତ୍ତାବହ। ତେଣୁ ଅଶୋକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁରା ଚରିତ୍ରଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ସେ ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀର ବାର୍ତ୍ତାବହ ହେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧବାଦ୍ୟ ଓ ଭେରୀଘୋଷ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ପରଠାରୁ ବାଜିଲା ଧର୍ମଘୋଷ ବା ଧର୍ମବାଦ୍ୟ। ତ ଏହା ଆଗରୁ କ'ଣ ବାଜୁଥିଲା ଅଶୋକଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ? ଯୁଦ୍ଧବାଦ୍ୟ, ଭେରୀଘୋଷ। କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ପିପାସୁ ଥିଲେ ସେ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ତାଙ୍କର ନୀତି ଥିଲା। ତ ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଚିରଦିନ ପାଇଁ। ଅଶୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଯୁଦ୍ଧବାଦ୍ୟ ଓ ଭେରୀଘୋଷ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଧର୍ମଘୋଷ ଓ ଧର୍ମବାଦ୍ୟ ବାଜୁଛି ଅଶୋକଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ। ଯୁଦ୍ଧ ବିଜୟ ସ୍ଥାନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଧର୍ମ ବିଜୟ। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ବିଜୟ ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଥିଲା ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି। ବିହାର ଯାତ୍ରାର ସ୍ଥାନ ନେଲା ଧର୍ମଯାତ୍ରା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ଏହି ଧର୍ମଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଅଶୋକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଲୁମ୍ବିନୀ, ବୋଧଗୟା, ସାରନାଥ, ଯେଉଁଟା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଲୁମ୍ବିନୀ ଉଦ୍ୟାନ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା, ବୋଧଗୟା, ସାରନାଥ। ତ ଏସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିକି ଅଶୋକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଅଧିକ କିପରି ହେଉ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ସମ୍ରାଟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଏତେ ସାରା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, କିପରି ତା'ର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସେଥିପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସାରା ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କି ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଗଣ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା। ଏଟା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିନେବ। ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏକ ଗଣ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଜାତୀୟ ଧର୍ମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ କିପରି ବିଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଅଶୋକ ପଦକ୍ଷେପ ମାନ ନେଇଥିଲେ। ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ଧର୍ମ ଭାବରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କଲା, ଏହାପରେ ଅଶୋକ ଚାହିଁଲେ କିପରି ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଦୟା, ପ୍ରେମ, ଅହିଂସାର ବାଣୀ ସବୁ ଗ୍ରୀସରୁ ବର୍ମା ବା ମିଆଁମାର ଆଉ ହିମାଳୟରୁ ସିଂହଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏସବୁ ଅଶୋକଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ହେଇଥିଲା।
ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ହେତୁ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ତ ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧଙ୍କର ବାଣୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଶାସନ ସ୍ତମ୍ଭ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଲିଖିତ କରାଇଲେ ହଁ, ତ ଏଇଟା ଏଠି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ ପିଲାମାନେ। ବୌଦ୍ଧ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଶାସନ ଓ ସ୍ତମ୍ଭ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ବା ଖରଷ୍ଟି ଲିପିରେ ଲେଖାଗଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଣୀ ଥିଲା ତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ବା ଖରଷ୍ଟି ଲିପିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଅନୁଶାସନ ମାନଙ୍କରେ, ସ୍ତମ୍ଭ ମାନଙ୍କରେ, ଆଉ ପାଲି ଭାଷାରେ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ସ୍ତୂପ, ସୌଧ, ସ୍ତମ୍ଭ ଏସବୁ ନିର୍ମାଣ କରାଇ ଅଶୋକ ଭାରତୀୟ କଳାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଠାରେ ଲେଖାଯିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବାଣୀ ଲେଖାଇବା ସହିତ ଭାରତୀୟ କଳାର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳିଙ୍ଗ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ରୂପେ ଗୃହୀତ ହେଲା, ଯାହାର ରାଜଧାନୀ ହେଲା ତୋଷାଳୀ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିନେବ ନା ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ ତୋଷାଳୀ ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଜୟ କରିନେଲେ ଅଶୋକ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଗଧ ସହିତ କଳିଙ୍ଗ ମିଶି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମଗଧ ଯେଉଁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଅଂଶ ରୂପେ ଗୃହୀତ ହେଲା, ତ ଏଇ କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ ହେଲା ତୋଷାଳୀ। ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଅଧୀନରେ କଳିଙ୍ଗ ରହିଲା। ସେଥିସହିତ ଶାସନରେ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥାନ ପାଇ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନକୁ ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିଥିଲା। କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ ତୋଷାଳୀ ନିକଟରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା ଧଉଳି ଅନୁଶାସନରେ ଅଶୋକ ତେଣୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତ କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ ତୋଷାଳୀ ନିକଟରେ କ'ଣ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା? ଧଉଳି ଅନୁଶାସନରେ ଖୋଦିତ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ସେଠାରେ ଅଶୋକ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଦେଖିବା। ସବୁ ମଣିଷ ମୋର ସନ୍ତାନ, ପିତା ଯେପରି ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ପାଇଁ ଇହକାଳ ଓ ପରକାଳ ସୁଖ କାମନା କରି, ସେହିପରି ମୋର ସନ୍ତାନ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଇହକାଳ ଓ ପରକାଳ ସୁଖ କାମନା କରୁଛି। ଏପରି ଭାବେ ଲେଖିଥିଲେ ଅଶୋକ, ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତ ସବୁ ମଣିଷ ମୋର ସନ୍ତାନ, ପିତା ଯେପରି ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ପାଇଁ ଇହକାଳ ପରକାଳରେ ସୁଖ କାମନା କରେ, ସେହିପରି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଇହକାଳ ପରକାଳ ସୁଖ କାମନା କରୁଛି ବୋଲି ସେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ ତୋଷାଳୀ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଧଉଳି ଅନୁଶାସନ ଥିଲା ସେଠାରେ ଖୋଦିତ କରିଥିଲେ ବା ଅଶୋକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଅଶୋକ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ତ୍ୟାଗ କରି ଯେଉଁ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରେମ ଓ ମୈତ୍ରୀର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କାଳଜୟୀ ଅମର। ତ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯେଉଁ ଅଶୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଗତ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଯେ ସାରା ଜୀବନ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରେମ ଓ ମୈତ୍ରୀର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କାଳଜୟୀ ଅମର ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅଛି ଆମର ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ, ଭାରତ ଇତିହାସ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ସୁଚିନ୍ତିତ ସୁସଂଗଠିତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଜଣେ ବିଜୟୀ ବୀର ନଥିଲେ, ଅଧିକନ୍ତୁ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଶୋକ, ଏମାନଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଆହୁରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ କେବଳ ବୀର ଶାସକ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବିନ୍ଦୁସାର ଓ ଅଶୋକ ଏହି ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତାକୁ ଆହୁରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଉ ଆହୁରି ଭଲ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲେ ସେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଯାହାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନରୁ ପାଇଥାଉ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଚିତ୍ର ଆମେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଲିଖିତ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ମେଗାସ୍ତିନିସ୍ଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଇଣ୍ଡିକା ଏବଂ ଅଶୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଶାସନ, ଶିଳାଲେଖ ଏସବୁରୁ ଆମର ସହାୟକ ହେବ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଚିତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଏଠି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବା, ଏଠି
सर्ट क्वेश्चन ये बनी जाए आमर मौर्य शासन व्यवस्था संबंध एक पूर्णांग चित्र पाइबाकू हेले आमे चंद्रगुप्त मौर्य राजदरबार मंडन कर वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ कौटिल्य लिखित अर्थशास्त्र। तो आमर क्वेश्चन कौन होता है अर्थशास्त्र काहांको रचना बा कौटिल्य लिखित पुस्तक बा अर्थशास्त्र कहार रचना बोली पड़ जाए। तो आम मन रखा हेब कौटिल्य लिखित होची अर्थशास्त्र पुस्तक होची अर्थशास्त्र। सेहीपरि आमको इंडिका कहार रचना बा मेगास्थनीज को रचित पुस्तकर नाम बोली आमको पड़ जाए। तो ये मन रखा हेब इंडिका बा इंडिका पुस्तकर रचयिता किए आमर एपरी सर्ट क्वेश्चन पड़ी थाए। तो इंडिका पुस्तकर रचयिता होचंती मेगास्थनीज। ता सहित आमको ये जानिबाकू हेबो कि जदि आमे मौर्य शासन व्यवस्था संबंध रे पूर्णांग चित्र पाइबाकू जदि चाहिबा ताहेले आमको कौटिल्यंकर लिखित अर्थशास्त्र ता सहित जो आमर ग्रीक राजदूत जी चंद्रगुप्त मौर्य दरबार रे आसीथिले मेगास्थनीज तांकर रचित इंडिका ए दुईटा पुस्तक सहित अशोकंकर विभिन्न प्रकार अनुशासन शिलालेख एसबुर साहाय्य नेबाकू हेबो। मौर्य शासनर विभिन्न व्यवस्था और विभिन्न दिग उपरे एसबु उपादान आलोकपात करिथांती। तो किछि उपादान अछि जहा मौर्य शासन रो विभिन्न व्यवस्था और विभिन्न दिग उपरे आलोकपात करिथांती सेगुड़िक विषय रे वर्तमान आलोचना करिबा। देखो प्रथम रहिछि केंद्र शासन। मौर्य शासनर भित्तिभूमि थिला राजतंत्र जेउठी राजा बा सम्राट थिले क्षमतार केंद्रबिंदु। एटी कोन कहा जाउछि ना मौर्य शासनर भित्तिभूमि राजतंत्र माने मौर्य शासन आम राजतंत्र शासन थिला। राजतंत्र शासन अर्थ राजा बा सम्राट जी क्षमतार अधिकारी बा केंद्रबिंदु थिले। शासनर लक्ष्य थिला किंतु शासन लक्ष्य कोन थिला जनमंगलकर पदक्षेप ग्रहण। राजतंत्र शासन होउथिले मध्य शासनर लक्ष्य थिला जनमंगलकर पदक्षेप ग्रहण। एठारे सम्राट माने थिले एकाधार रे शासन मुख्य प्रधान विचारपति सर्वोच्च आईन प्रणेता और मुख्य सेनाधिकारी किंतु सबु क्षमतार प्रतिपत्तिर अधिस्वर होइथिले मध्य मौर्य शासक माने जनमंगल कार्य को ही अग्राधिकार देउथिले एवं सबु बडे से प्रजा पीड़नरु प्रजा उनको पीड़नरु दूरे रखुथिले। प्रचलित रीतिनीति को सम्मान देई से माने सबु बडे प्रजा शासन करुथिले एवं केबे मध्य से माने निजको आईन रो ऊर्ध्वरे रखु नथिले बा आईन रो ऊर्ध्वर बोली निजको भाबु नथिले। तृतीय मौर्य नरपति अशोकंक समय एही आदर्श अधिक विस्तृत होइतिला जेते बडे से निज अनुशासन रे प्रजा को संतान तुल्य ज्ञान करी पिता तुल्य निजे शासन कार्य परिचालना करथिले। प्रजांक हितरे राजांक हित प्रजांक मंगड़े राजांक मंगड़ एहा ही थिला मौर्य शासनर मूल पिंड। अंडरलाइन करनेबो पिला माने ना प्रजांक हितरे ही राजांकर हित अछि और प्रजांक मंगड़े ही राजांक मंगड़ अछि। एई नीति को पालन करिकी मौर्य शासन चालुथिला। कौटिल्य को अर्थशास्त्र रे निम्न मते दर्शाइछंती सहाय साध्यम राजतम चक्रमेकम न वर्तते कुर्वात् सचिवांस्त स्नातेषां च शृणुया न्यतम। तो ये जो रही कौटिल्य अर्थशास्त्र श्लोकटा एठारे कौन यार अर्थ कौन अच्छी ना एकचकिया गाड़ी जेपरी साहाय्य बिना चली पारे नहीं राजकार्य को मध्य सेहीपरि सहायता और सहयोग बिना चढ़ाई हेबो नहीं। एक चकिया गाड़ी बिना साहाय्य से चली पारिबो ही नहीं सेहीपरि राजकार्य मध्य बिना सहायता रे बा बिना सहयोग रे चढ़ाई हेबो नहीं। तेणु कौन कौन देउथिला ना मौर्य शासन रे विभिन्न अमात्य सुयोग्य अमात्य मान को नियुक्त करिकी सेमानकर परामर्श सबू ग्रहण करने उचित बोली कहा जाउथिला। एही कारण मौर्य शासन रे आमे कौन देखिबा को पाई थाउ ना मंत्री अध्यक्ष सचिव अमात्य आदि विभिन्न गोष्ठी रो उपस्थिति आमको देखिबा को मिली थाए। आ एमानकर कार्य थिला ए जो मंत्री अध्यक्ष सचिव अमात्य एमानकर कार्य थिला राजा को यथायोग्य परामर्श देबे एवं शासनर धारा को सठिक रूपे बा सुचारू रूपे चढ़ाइबे।
ରାଜା ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଚିବ ମାତ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଶାସନ ଧାରାକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା ଥିଲା ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ଏତିକି ପଢ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ପାର୍ଟ 3ରେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।